آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے، ہولینس کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، پاکیزگی کے تعلق سے۔ اس کا جو آج کا سرمن ہوگا، ہولی ورڈ وداؤٹ مکسچر، بغیر آمیزش پاک کلام۔ بڑی خوبصورت تعلیم آج خدا کے کلام میں سے دینے کو ہے۔ میں چاہوں گا پہلے حوالہ پڑھ لیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ آئیے میرے ساتھ پڑھیے خداوند کے کلام میں سے دوسرا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط، دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی، کیونکہ ہم ان بہت لوگوں کی مانند نہیں جو خدا کے کلام میں پڑھیے آمیزش کرتے ہیں، بلکہ دل کی صفائی سے اور خدا کی طرف سے خدا کو حاضر جان کر مسیح میں بولتے ہیں۔ ایک حوالہ ریفرنس کوٹ کیجئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے، پرانا عہد نامہ استثنا کی کتاب خداوند کے کلام میں سے، اور 22 باب اس کی 9ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ایک حوالہ لیں گے۔ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں۔ آئیے ابھی ہم پاک روح کو، روح القدس کو زوردار تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ہاللویا، ہاللویا، آواز بہت کم ہے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ آئیے ایک دفعہ زوردار تالی بجا کر خدا کا کلام کریں گے۔ ہولی ورڈ وداؤٹ مکسچر، بغیر آمیزش پاک کلام کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ لاسٹ سنڈے کا جو سرمن تھا کہ عورت اولاد ہونے سے نجات پائے گی، تو نجات تو یسوع کے لہو سے ملتی ہے، لیکن اگر وہ جو بچے خدا اسے دے گا اس کو خدا کی راہوں پر لے چلی تو نجات پا جائے گی۔ آمین۔ اس کے بچے بھی نجات پائیں گے، وہ بھی۔ اس لیے خدا کا بندہ یشوع کہتا ہے، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ خدا ہماری پرستش کو قبول کرنا چاہتا ہے اگر پاکیزگی کے اندر ہوں گے۔ بولیے خدا کیونکہ پاک ہے۔ خدا کیا ہے؟ جس خدا کی میں اور آپ عبادت کرتے ہیں وہ پاک خدا ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ رتی بھر اس کے اندر گناہ نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات ہولی ہے۔ خدا کی ذات کیا ہے؟ 24 آور، 24 گھنٹے فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے ہر وقت خداوند کو کیا کہتے ہیں؟ قدوس قدوس قدوس، پاک 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 ہے خدا۔ تو کیا ہے؟ خدا پاک ہے، اور اس کی کلیسیا، اس کے ماننے والے، اس کی ورشپ کرنے والے بھی پاک ہوں گے، تبھی اس لوگوں کی ورشپ قبول ہوگی۔ آپ کا دعا کرنا، آپ کا گیت گانا، آپ کا کلام پڑھنا، آپ کا خدا کی حضوری میں بندگی کرنا آ کر بھائیو اگر پاکیزگی کے اندر ہوں گے تبھی آپ کی دعائیں، آپ کے روزے قبول ہو سکیں گے، ورنہ آپ کی دعائیں نامقبول ہیں۔ یاد رکھیے خدا کا بندہ موسیٰ کیا کہتا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ موسیٰ قوم کو سامنے لے کر آ، لیکن لشکر گاہ کو اکٹھا کر، اور کیا کہا وہاں پر؟ کیا پڑھا اس نے؟ موسیٰ نے، خدا نے اسے کلام دیا، اس نے کہا کہ موسیٰ نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل قوم، تیرا خداوند خدا کیا ہے؟ پاک ہے، اور تو بھی پاک ہو کر میری کیا کرنا؟ عبادت کرنا۔ تو خدا نے پاکیزگی کے کچھ اصول بتائے۔ پرانے ہنامہ میں جو اصول دیے گئے وہ سیکریفائز تھے، قربانیاں گزرانی جاتی تھی خدا کے سامنے۔ اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہیکل میں آ گیا، ڈیتھ اس کی ہو جاتی تھی۔ کوئی خدا کی حضوری میں ناپاکی کی حالت میں نہیں آ سکتا تھا، اگر آ جاتا اس کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اور اس ڈیتھ سے بچنے کے لیے، اس موت سے بچنے کے لیے انسان کو قربانیاں خدا کے سامنے گزرانی پڑتی تھی۔ اور جب وہ برے لے کر آتے، برے خدا کی حضوری میں لاتے، کمریاں لاتے، کبوتر لاتے، تو اس کا خون لکھا ہیکل کے اوپر کیا ہوتا تھا؟ چھڑکا جاتا تھا۔ عہد کے صندوق کے اوپر درمیان میں سیٹ تھی، وہاں پر چھڑکا جاتا، کاہن وہاں لاتا۔ اور پرانے احنامہ کے اندر کیونکہ خدا لکھا خون کو دیکھ کر کیا کرتا تھا؟ رحم کرتا تھا ان پر، ان کے گناہ معاف کرتا تھا۔ آپ کہیں گے یار خدا خون کو دیکھتا ہے؟ نو نو نو، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ میرے بیٹے نے آ کر کیا کرنا ہے؟ قربانی دینی ہے۔ وہ جب خون کو دیکھتا ہے اس کو اپنا بیٹے کا خون نظر آتا، اس قوم کو معاف کر دیتا۔ آئیے اس بات کے لیے زور دیتا لیا۔ ہاللویا، ہاللویا۔ ہمارا خدا
قربانی دی گئی کیونکہ یسوع مسیح میں پوری ہونی تھی ساری قربانیاں، اور شریعت کی جتنی قربانیاں گزرانی کی سب مسیح میں پوری ہو چکی ہیں. یاد رکھیں خدا نے کچھ رول دیے. دنیا کے اندر ایک قوم کو چنا گیا، ایک ہی قوم اسرائیل کو. دنیا کی قومیں تو ناپاک کہلائی مگر اسرائیل جو تھی وہ پاک کہلائی، کیونکہ انہوں نے سیکریفائس گزار کر خدا کی حضوری میں پاکیزگی میں آتے تھے. اور پھر خدا نے ختنے کی تعلیم بھی دی. پھر خداوند کے کلام لکھا ہے، پھر خدا نے کہا کہ دلوں کا ختنہ کرنا، صرف کھلی اتارنا نہ، چھوٹا سا حصہ نہ اتارنا. اب تو اپنے دلوں کا ختنہ کرنے سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ پاک ہو جاتے ہیں. منہ سے کہتے ہیں خداوند ہم تجھے پاک مانتے ہیں، تجھے نجات دہندہ مانتے ہیں. آمین. میں نے بتایا خدا پاک ہے، ہمیں پاکیزگی کے اندر چلنا ہے. خدا نے اصول بتائے پاکیزگی میں، عبادت کرنے کے اصول بتائے. اور پھر خدا نے کیا کیا؟ سیکریفائس دی. ابراہیم کو چنا، قوم کو چنا، ان کو کہا کہ میرے حضور میں کیا کرنا؟ پاکیزگی میں آ کر میری عبادت کرنا. اور پھر پاکیزگی کے اندر جب دنیا کے اندر سے ناپاک قوموں میں سے، ناپاک لوگوں میں سے اسرائیل ابراہیم کو چنا، اس کی قوم کو چنا گیا، اور پھر قوم کو برکت دی گئی. قوم کو کیا کی گئی؟ پھر اسے پاک کیا گیا. قوم کو بھی پاک کیا گیا. ابراہیم کی جو نسل قوم جو تھی اسے پاک کیا گیا، تاکہ پاکیزگی میں یہ قوم میری کیا کرے؟ عبادت کرے. دنیا کی قومیں تو نامختوم کرائیں، مگر اسرائیل جو قوم تھی وہ مختوم یعنی پاک کہلائی. تبھی تو زندہ خدا کی عبادت کرتی تھی، ورشپ کرتی تھی. اور خدا کی حضوری میں جب اٹھتے تھے تو لکھا کہ جب وہ 7 بجتے تھے تو لکھا خدا ان کے درمیان آ جاتا تھا. اور غیر قومیں ڈر جاتی تھی. وہ کیوں ڈرتی تھی؟ کہ ان کا یہوہ خدا ان کے درمیان میں ہے. آئیے زوردار تالیاں خدا میں. ہاللویا. میرا اور آپ کا خدا. بھائیو آپ جب ورشپ کرتے ہیں، پاکیزگی میں اکٹھے ہوتے، فیلوشپ کرتے ہیں، تو پھر وہ اتر آتا ہے، یہوہ خدا اترتا ہے. کرائسٹ یہاں پر موجود ہے، روح القدس پاک روح یہاں پر جنبش کر رہا ہے. تو بھائیو کوئی خدا کی ہیکل میں بدقسمت آ نہ سکے، یہ فیلوشپ کے اندر ہی نہ آ سکے، خداوند کی ورشپ ہی نہ کر سکے. لہذا میں نے بتایا خدا پاک ہے، اور پاکیزگی میں ہم اس کی بات کریں گے تبھی خدا ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا. اصول بتایا گیا قوموں میں سے، لوگوں میں سے، دنیا میں سے قوم بنی اسرائیل کو پاک کیا گیا، چنا گیا، علیحدہ کر دیا گیا. سپریشن کا مطلب ہی، علیحدہ ہونے کا مطلب ہی یہ پاک لوگوں کی جماعت ہے. خدا کے لوگ پاک لوگ ہیں، علیحدہ لوگ ہیں، دنیا سے الگ ہیں، ناپاکیوں سے الگ لوگ رہنے والے پاک لوگ کہلاتے ہیں. بتایا دنیا میں سے، انسانوں میں سے اگر امتیاز کیا گیا تو خدا نے قوم بنی اسرائیل کو علیحدہ کیا پاکیزگی کے اندر، تاکہ وہ میری عبادت کر سکے. پھر جانوروں میں سے بھی کہا گیا کہ یہ کھانا، یہ نہ کھانا، یہ پاک ہے، یہ ناپاک ہے. جن کے پاؤں چرے ہو، وہ جکالی کرتے ہو، وہ کھانا. اگر ایسی شرط نہیں ہوگی تو پھر وہ ناپاک ہے، تم بھی ناپاک ہو جاؤ گے، پھر میری عبادت نہیں کر پاؤ گے. لہذا جانوروں میں بھی امتیاز کرنا سکھایا، انسانوں میں بھی امتیاز کرنا سکھایا. اور پھر آج کے جو میسج کو دینے جا رہا ہوں، کلام کو بیان کرنے کو جا رہا ہوں، وہ بیجوں کے تعلق سے بھی خدا نے تعلیم دی. خدا نے کیا کہا؟ بیجوں کے تعلق سے کہ جب تم کھیت کے اندر بیج بونا تو ایک طرح کا بیج بونا، 2 طرح کے بیج نہ بو دینا. لوگ لالچ کرتے ہیں نا، زیادہ فصل لیتے ہیں، 2 طرح کے بیج بو دیتے ہیں. خدا نے کہا اگر تو ایسا کر دے گا تو پھر تو ناپاک ہے. وہ کھیت بھی ناپاک، زمین بھی ناپاک، وہ پھل بھی ناپاک، وہ ضبط کر لیے جائیں گے. خدا نے کہا جب بھی تم بیج ڈالنا ایک طرح کا، اگر تم نے گندم وہاں پر لگائی ہے، بیج ڈالا ہے گندم کا، تو 7 چاولوں کی فصل نہ لگا دینا. اگر تو نے ایسا کر دیا تو میری نظر میں ناپاک ہے، تجھ سے سب کچھ ضبط کر لیا جائے گا. اس کا پھل بھی، زمین بھی، ہر چیز تجھ سے ضبط کر لی جائے گی. تو قوم سے کاٹ دیا جائے گا، تو میری ورشپ نہیں کر پائے گا، تو ناپاک ہو جائے گا. تو خداوند نے وہاں پر اصول دیے پرانے نامہ کے اندر. خدا نے کہا جب تم بیج بو تو 2 طرح کے نہ بیجنا، ایک طرح کا. گندم بیج رہے تو پھر گندم کا بیج. پھر اگر رائس بیج رہے تو پھر رائس کی فصل ہونی چاہیے. 2 طرح کے بیج تم نہ بونا. مگر قوم بنی اسرائیل اس قدر ڈھیٹ تھی، وہ وہی کام کرتی تھی جو خدا کو نفرت تھی، ان کاموں سے کراہت تھی. وہ خدا سے دوری ہوتے چلے گئے. اس لیے پھر خدا نے یسایہ کے جیسے یرمیہ پھر آ کے کہتا ہے پودوں میں تخم
अंग्रेजी ना करो। दुख अंग्रेजी का मतलब दो पौधे ना लगा देना एक ही जगह पे। बागों के अंदर अक्सर दो तरह के दरख्त, तीन चार तरह के दरख्त लगे होते हैं। जब बाग लगाना तो बाग में एक तरह का ही बीज डालना, दो तरह के ना डालना। अगर दो तरह के डाल देगा इसका मतलब नापाक है, वो फल भी नापाक, जमीन भी नापाक। लिहाजा फिर क्या होगा, मैं क्या करूंगा, तेरी बातों को कबूल नहीं करूंगा, तुझे जमात से काट डालूंगा, तू मेरी हजूरी में आ नहीं सकेगा। यही दुनिया के अंदर आप देखें जो इस तरह की तालीम रखते हैं, खुदा उनको अपने घर में आने नहीं देते हैं। और अगर जो आ जाते हैं बदकिस्मती से खुदा उनको किकआउट ही कर देता है, वो कभी चर्च में आते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि खुदा पाक है। इसलिए बाइबल में लिखा है मैं अपने मुंह से उसे उगल दूंगा। खुदा उगल देता है उन लोगों को, निकाल देता है अपने घर से, अपनी जमात में से, ईमानदारों की जमात से आउट कर देता है। कहते हैं जी यार वो नहीं आंदा पिया, पादरी साहब फलां फैमिली नहीं आ रही, पादरी साहब किसी को नहीं निकालते, खुदा खुद निकाल देता है। पाक जमात में नापाक शख्स रह नहीं सकता, क्योंकि बोलिए खुदा क्योंकि पाक है और वो चाहता है कि पाक लोग उसकी इबादत करें। खुदा ने मना किया दो तरह के बीज ना बोना, मगर कौम बनी इसराइल ने ऐसा किया। फिर यशायाह आकर दुख भरा सॉन्ग गाता है खुदा के हुजूर में, दुख भरा गीत गाता है। क्या गीत गाता है भला? खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो गीत सॉन्ग गाता है यशायाह, ये बयान करता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा कहता है यशायाह की मार्फत कि मैंने एक जो है वो बेल को उठाया और लिखा है आकर मैंने अपने पाकिस्तान में लगा दिया उसे। मजबूत पाकिस्तान था और खुदावंद के कलाम में लिखा है जब पाकिस्तान के अंदर लगाया तो मैंने वहां पर लिखा है कि बाढ़ भी बनाई, अफाजती बाढ़। खुदा कहता है मैंने बाढ़ अफाजत दी उस खेत को, ताके लगाई गई, अंगूर लगाए गए और अच्छा अंगूर लगाया गया, अच्छा बीज डाला गया, ताके लगाई गई, एक ताक लाई गई। लिखा है मिस्र से ताक लाया और लिखा है पहाड़ के ऊपर एक खेत के अंदर लगा दिया, बाढ़ भी बना दी, दीवारें आपस में साइडों पे, ताकि दुश्मन आकर उस खेत के अंदर कड़वा बीज ना बो दे। फिर लिखा है वहां पर मैंने बुर्ज भी लगाया ताकि निगहबान ऊपर खड़ा होकर वॉच करे, ताकि कोई जानवर ना आकर उस खेत को बर्बाद करने ना पाए। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वहां पर हिफाजत दी, खुदा कहता है मैंने अपनी, मगर लिखा है आकर वहां पर देखा गया, जब खुदा ने देखा तो वहां पर लिखा है अच्छी बेलों के साथ लिखा है कड़वा बीज जला हुआ था। देखिए ताक अच्छी थी, लिखा है कड़वी ताक भी साथ लगी हुई। खुदा कहता है अब मैं क्या करूंगा, इस खेत को बर्बाद कर दूंगा, इस खेत को क्या कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि ये नापाक हो गया है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि फिर कौमें आकर इस्राएल को, खुदा ने इस्राएल को क्योंकि वहां पर कनान के अंदर लेकर आया, अपनी हिफाजत दी, अपनी हजूरी दी, अपना जलाल वहां पर जाहिर किया, उनको पाक किया, मगर वो गुनाह ही करते रहे, नापाकी के अंदर रहे। फिर लिखा है बाबल आकर, असूर आकर उनको लिखा है असीरी के अंदर, गुलामी के अंदर ले गए। वजह यह थी कि कौम बनी इसराइल गुनाह के अंदर पड़ गई। दो तरह के सीड डाले, खुदा ने फसलों के तरफ से तो तालीम दी, मगर साथ वो मैसेज नहीं दे सके, खुदा के कलाम को सुन नहीं सके कि खुदा कहना क्या चाह रहा है। खुदा उनकी जिंदगियों के ताल्लुक से कहना चाह रहा है कि दो तरह की लाइफ ना हो, डबल शख्सियत नजर ना आए, दो तरह की शख्सियत आपकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आनी चाहिए, दो तरह के बीज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होने चाहिए। शैतान की भी इबादत करें और फिर खुदा की भी इबादत करें। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर पौलुस क्या कहता है कि जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा। जो जिस्म के लिए बोता है, बोलिए, वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है, लिखा है जिस्म के लिए हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। आइए इस बात के लिए जोर करें, हालेलुया हालेलुया। जिस्म के लिए जो बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा। इसलिए वो डिटेल इसकी बयान करता है, कहता है हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, नाच रंग, ये सब जिस्म के काम है, ये बीज है जिंदगी के अंदर। अगर ये बो लिया है आपने तो यही काटेंगे भाइयों। डबल शख्सियत ना हो। मैंने दुनिया के अंदर आज तो बड़े बरूपिये देखे हैं लोग,
चर्च के अंदर ऐसी वर्शिप करेंगे, जब उनकी शादियों में जाते हैं तो क्या ड्रामा वहां पर देखने को मिलता है। यहाँ दुआएं की जाती हैं, कलाम सुनाया जाता है, मगर जब शादियों पे होता है तो आप देखिए क्या क्या स्टाइल है। ये डबल शख्सियत है। खुदा डबल शख्सियत से ऐसे लोगों से प्यार नहीं करता। उनकी दुआएं सुनी नहीं जाती, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी वर्शिप कबूल नहीं होती, ना मकबूल है, क्योंकि वो नापाक है। खुदा कहता है जमीन के अंदर एक तरह का बीज डालें, रूहानियत फिर रूहानी नजरिया है, जिस्मानी नजर ना आए, दुनिया के काम ना नजर आए, हरामकारी, नापाकी, शहरत परस्ती, गुस्सा, नाच रंग, यो खुदा के लोगों के अंदर ये नजर ना आए। आज तो डबल शख्सियत ही नजर आती है। खुदा का कलाम पाक है, वो चाहता है कि हम भी पाकीज़गी में उसकी वर्शिप करें। हालेलुया। लिहाजा कौम बनी इसराइल ने तो भाई डबल माइंडेड ही रहे हैं, डबल शख्सियत ही खुदा के सामने जाहिर की है। उस कौम ने भी और आज की दुनिया के अंदर बेशुमार ईमानदार रुपये नजर आते हैं, बड़ी वर्शिप करने वाले लोग, बड़ी बड़ी दुआएं, रोजा रखने वाले लोग होंगे। जब ऐसे मौके आते हैं तो उनकी जिंदगी से नजर आती है दूसरी शख्सियत, डबल बीज उनकी जिंदगी के अंदर आता है। खुदा ऐसी जमीन को हलाक कर देता है। खुदा ने कहा मैं ऐसे खेत को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, वो मेरी हजूरी में नहीं आने पाएगा। लिहाजा खुदावंद के कलाम के अंदर यही तो, इसी वजह से तो यीशु मसीह ने भी क्या एक तमसील बताई। यीशु मसीह ने कहा एक मालिक था, उसने अपने ताकिस्तान कहते हैं अंगूरों का बाग, ताकिस्तान अंगूरों का बाग कहलाता है। सुनिए, यीशु मसीह ने लूका की जेल के अंदर बयान किया। यीशु मसीह ने कहा एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और लिखा है वहां पर अंजीर लेने आया हुआ, 3 साल से अंजीर लेने के लिए आ रहा है। भाई है बाग ताकिस्तान का अंगूरों का, तो अंजीर वहां पर कैसे लगेगा भाई? दोनों के मौसम डिफरेंट है, दोनों को पानी देना डिफरेंट है, दोनों को सूरज की रोशनी डिफरेंट मौका पर चाहिए। अब देखिए गंदम लगाई है तो गंदम के साथ अब चावलों राइस को लगा देंगे, राइस को पानी ज्यादा चाहिए, वो पानी के अंदर ही लगेगा। तो अब देखिए उसका मौसम फर्क, उसकी धूप फर्क, उसका सीजन फर्क है, वक्त फर्क है, तो दो तरह की सीड लगा देंगे। इसका मतलब खुदा ऐसी जमीन को लिखा है नापाक समझता है, लिखा है उसका फल भी जब्त कर लिया जाए, उस जमीन को भी जब्त कर लिया जाए और इस बंदे को कौम से काट दिया जाए कि नापाकी के अंदर इसने काम किया। और आज दुनिया के अंदर भाइयों लोग क्या करते हैं, दुनिया के साथ भी चलते हैं और खुदा के साथ भी चलते नजर आते हैं। लिहाजा खुदा क्या है बोलिए, खुदा क्या है? हमें भी पाकीज़गी में उसकी इबादत करनी है। लिखा है कि उस शख्स ने, यीशु मसीह ने बताया, उस शख्स ने लिखा है बाग लगाया हुआ है अंगूरों का और बीच में से लिखा 3 साल से क्या लेने के लिए आ रहा है? अंगूर नहीं, अंजीर लेने आ रहा है। अंजीर के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, तो 3 साल से आ रहा है कि किस तरीके से फल दे दे। तो माली ने कहा खुदावंदा एक दिन और रहने दे, 1 साल और दे इसे। भाई 1 साल के बाद क्या होगा? डबल बीज लगाया है वहां पर, वहां तो ताके हैं, वहां तो अंगूर ले ना, वहां तो डबल दरख्त लगाए हुए हैं, 2 तरह के बीज डाले हुए हैं। अंजीर भी लेना चाहते हैं, अंगूर भी लेना चाहते हैं, तो भाई वो फल नहीं लगता, फल नहीं लग सकता, वो फल भाई लग ही नहीं सकता। इसलिए यीशु मसीह ने 4 जमीनों का जिक्र किया, 4 जमीनों का, 4 जमीनों से एक यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है बीज बोया गया, एक बीज लिखा है झाड़ियों में गिरा। एक बीज कहाँ गिरा? झाड़ियों में, फिर उग नहीं सका क्योंकि ऑलरेडी झाड़ियों का बीज था। वो बीज गिरेगा 2 तरह का हो जाएगा, कैसे उगेगा? वो तो एक दूसरे को दबा देंगे, खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। लिखा है यहाँ पर वो शख्स आता है मालिक, 2 तरह के सीड बोए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, अंगूरों की बेलों के अंदर अंजीर ढूंढने के लिए आ रहा है। तो अंजीर मिला उसे? नहीं मिले। कहते हैं काटी दे इसे, क्या कर, जगह कोई रोकी हुई। भाइयों अंजीर जो होता है इससे मुराद बनी इसराइल कौम है, अंजीर से मुराद बनी इसराइल कौम, और ताकों से मुराद ईमानदार मैं और आप। आइए खुदावंद के जलाल के लिए हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त, तुम उसकी क्या हो? डालियों हो। आमीन। अंजीर भाइयों ये बनी इसराइल को शो करता है। यीशु मसीह ने आकर 3 साल तक बनी इसराइल को तालीम दी, इसराइल कौम को सिखाता चला गया। वो ऐसी
ढील कौम थी, नहीं बदली। बनी इसराइल आज तक मसीह को उन्होंने कबूल नहीं किया। कितनी रिच कौम है, सरफराज खुदा ने किया कौम, दुनिया के सारे वादे उस कौम के साथ, मगर क्राइस्ट को उन्होंने कबूल नहीं किया। ये उनकी बदकिस्मती है। मगर मेरा और आपका ईमान है, बाइबल भी बताती है कि आने वाले सालों के अंदर वो मसीह को कबूल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो भी कबूल करेंगे, गैर कौमें कबूल कर रही हैं, वो भी कबूल करेंगे। लिहाजा भाई डबल माइंड ना हमारी जिंदगी के अंदर हो। कलाम का बीज हमारी जिंदगी के अंदर बोया जाए, दुनिया की तालीम का बीज ना बोया जाए। कलाम बीज की मानद है। कलाम क्या है? बीज। ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में भाई जड़ पकड़े तो अगर दुनियादारी भी नजर आए, उसमें दुनिया का बीज भी नजर आता है। दुनियादारी, दुनिया के लक्षण नजर आए तो इसमें दुनियादारी है, तो फिर आपकी वर्शिप, आपकी इबादत खुदा की हज़ूरी में कबूल नहीं हो सकेगी। लिहाजा खुदा ने पहले बता दिया, ऑलरेडी बता दिया कि जब तू बीज बोए, दो तरह के बीज ना बोना, एक तरह का बीज बोना। फिर खुदावंद तुझे बरकत देगा, तेरी फसल को बढ़ाएगा, तेरा बिजनेस बढ़ाएगा, तेरी कमाई पे बरकत देगा, तेरी जरूरियात को पूरा करेगा, क्योंकि तू पाक है। पाकीज़गी में आकर खुदा की बात करता है ना। इबादत उस वक्त कबूल होगी, हदिये उस वक्त कबूल होंगे जब खुदा पाक है और हमें भी पाकीज़गी में होकर उसकी इबादत करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। खुदावंद के कलाम के अंदर बेशुमार ऐसी बातें आपको नजर आएंगी, लेकिन चंद बातें और मैं करूंगा। खुदावंद के कलाम के अंदर खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में भाइयों बीज चाहता है। बीज वो जो खुदा का कलाम का बीज, और खुदावंद के कलाम में लिखे हैं जो जिस्म के लिए बोता है वो क्या करता है? जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटता है। जो जिस्म के लिए बोता है, मेरे साथ रहिए, जो जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म के लिए हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो क्या करता है? हमेशा की फसल काटेगा। तो जिस्म के लिए तो खुदावन ने डिटेल के साथ बाइबल के अंदर तालीम मिलती है। जिस्म के लिए बोना, इसका मतलब है हरामकारी, नपाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरियां, हरामकारियां, नपाकियां, ये सब जिस्म के लिए बोया जा रहा है। और उस दौर के अंदर भी और आज के दौर के अंदर भी मकाशवा की किताब में लिखा है कि तू सर्द और गर्म, नीम गर्म है, ये दो तरह के बीज हैं। मकाशवा की किताब में लिखा दो तरह के बीज, तू सर्द भी है, गर्म भी है, नीम गर्म। लिहाजा मैं तुझे क्या करूंगा? अपने मुंह से निकाल फेंक दूंगा, क्योंकि तू नापाक है। तो खुदावंद नापाकी की बात पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है क्योंकि मैं पाक हूं, उसके लोग भी पाकीज़गी में होकर उसकी क्या करें? इबादत करें। लिहाजा खुदावंद ने लिखा है जो रूह के लिए बोता है, बोलिए, वो जिस्म से रूह की फसल, यानी हमेशा की जिंदगी की बातों, हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हमेशा की जिंदगी भाइयों जो रूह के लिए बोता है वो जिस्म के लिए क्या करता है? वो भाइयों रूहानी फलों से ममूर होगा। रूह के फल क्या है? किसी को पता है? खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, पाकीज़गी, परहेजगारी, ईमानदारी, बर्दाश्त, यस, थैंक यू। और कोई बताए? नेकी करना, सेल्फ कंट्रोल, ये रूह के फल हैं। ये भाइयों मेरी और आपकी जिंदगी में लगने चाहिए। तो रूह के फल जो हैं ये मेरी और आपकी जिंदगी में नजर आए। खुशी, शादमानी, खुदावंद की वर्शिप करने वाले हो, क्योंकि खुदा का कलाम हमें खुशी देता है, खुदा का कलाम हमें। तो भाइयों मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर डबल शख्सियत ना हो, डबल माइंडेड शख्स ना हो। खुदा पाक है और हमें पाकीज़गी में उसकी इबादत करनी है, रास्तबाजी में उसकी बंदगी करनी है, उसके नाम को जलाल देना है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर डबल शख्सियत नजर ना आए, दो चेहरे मेरे और आपके नजर ना आए, यानी यहां पर तो कुछ हो, बाहर जाते ही हमारी शख्सियत कुछ और हो। ऐसे लोगों की खुदा कोई इबादत कबूल नहीं करना, ऐसे लोगों की कोई वर्शिप कबूल नहीं होती, ऐसे लोगों की कोई दुआएं सुनी नहीं जाती, कोई रोजे कबूल नहीं होते। लिहाजा खुदावंद क्योंकि पाक है और हमें भी पाकीज़गी में होकर उसकी क्या करनी है? इबादत करनी। आइए